یہ کرنا ہے کہ یہ اتنی عظیم خوشی، اتنا عظیم دن کیوں نہ ہو، چونکہ اس کی نسبت اس ہستی سے ہے جو علی ہے۔ علی کہتے ہی اس ہستی کو ہیں جو عظیم ہو، جو بڑی ہو، جو بلند ہو۔ کسی بھی زاویے سے آپ علی کو دیکھیں، علی آپ کو علی نظر آئیں گے۔ ولادت دیکھیں میرے امام کی، آپ کو علی نظر آئے گی، چونکہ اس لیے جس مقام پہ اس ہستی نے آنا ہے اس مقام کا نام کعبہ ہے، اور کعبہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی بلندی اور اونچائی بنتا ہے، عظمت بنتا ہے۔ بس جس مقام پہ آنا ہے وہ کعبہ ہے، وہ بھی بلند ہے، اور جس نے آنا ہے اس کا نام بھی علی ہے، وہ بھی بلند ہے۔ عرض کیا علی امیر کی ساری نسبتیں عظیم ہیں، ساری نسبتیں بلند ہیں۔ کسی بھی ہستی کی بلندی کا معیار یا تو علم ہوتا ہے، یا حکمت ہوتی ہے، یا تقوی ہوتا ہے، یا ایمان ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ ہستی کس عظمت پہ فائز ہوگی جس کا ایمان فقط ایمان نہیں ہے بلکہ وہ امیر المومنین ہے، بلکہ وہ صاحبان ایمان کی امیر اور لیڈر ہستی ہے۔ اور تقوی ہم نے کہا معیار بلندی ہوتا ہے، اس ہستی کی بلندیوں کا کوئی کیا اندازہ لگائے جو امام المتقین ہے، متقیوں کا امام ہے، جو اس کی بلندیوں کا کوئی کیا اندازہ لگائے گا۔ اور علم و حکمت کی بات کی، علم دیکھیں اس قدر علم ہے، اتنا علم ہے، میں رک کیا ہوں یہاں پر علم پہ۔ جس ہستی کی اپنی نسبت سے دیکھیں تو وہ ایسے فرماتی ہے اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَعِلْمًا جَمًّا، اس سینے میں علم کے خزانے، علم کے دریا، علم کا سمندر کی موجیں اور موجزان ہے، اور ٹھاٹھے مار رہا ہے یہاں پر علم، یہاں پر علم کے خزانے ہیں۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَعِلْمًا جَمًّا، بے شمار علم خدا نے اس سینے میں جمع کیا ہوا ہے۔ بس علم معیار بزرگی ہے، علم معیار عظمت ہے۔ اگر علم کی بات کرتے ہیں تو جس طرح منقول ہے، صاحب جنوادی المودت اور بہت سارے بزرگوں نے، کتب اہل سنت نے بھی اس بات کو لکھا، شواہد النبوہ کی روایت نقل کی جاتی ہے کہ اذا جاء علی فی جوف الکعبۃ قرأ التوراۃ والزبور والانجیل والصحف ابراہیم والقرآن، کہ جب علی مرتضیٰ جوف کعبہ میں آئے تو علی نے تورات و زبور و انجیل، ابراہیم کے صحیفوں اور قرآن کو پڑھا۔ یہ معیار علم ہے۔ جس ہستی کا معیار علم یہ ہوگا کہ جو ہی دنیا میں تشریف لائے تورات و زبور و انجیل و ابراہیم کے صحیفوں اور قرآن کی تلاوت کرے، اس کی بلندی کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں حدود عقل انسانی، وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ بس مرتضیٰ بلندیوں کی انتہا پہ فائز ہے۔ اور ہم نے کہا چوتھی فضیلت کسی ہستی کی بڑائی کا معیار کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کا تقوی ہوتا ہے، اس کا علم ہوتا ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے، اس کی دانائی ہوتی ہے۔ کیا دانائی ہے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ فرماتے ہیں انا مدینۃ الحکمت انا مدینۃ العلم وعلی بابها وانا دار الحکمت وعلی بابها فمن اراد الحکمت فلیأت من بابها۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پس علم کا شہر پیغمبر ہے، علی اس کے دروازے ہیں، اور حکمت کا شہر بھی پیغمبر ہے، اور علی حکمت پیغمبر کے بھی دروازے ہیں۔ پس یہ عظمت ہے میرے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بلندی۔ پس پیغام کیا ہے ہمارے لیے؟ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے کثیرہ میسر نشد این سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، اس میں شک ہی نہیں ہے یہ سعادتیں کسی کو نصیب نہیں ہوئیں، یہ ولادت کسی کو نصیب نہیں ہوئی، یہ عظمت شہادت کسی کو نصیب نہیں ہوئی، علی جیسی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ہم نے عرض کیا علی کی زندگی کا ہر پہلو علی ہے، علم علی ہے، تقوی علی ہے، ایمان علی ہے، حکمت علی ہے، عبادت علی ہے، سخاوت علی ہے۔ علی کے کسی کی پہلو کو دیکھیں، علی کا ہر پہلو، علی کی خلافت علی ہے، علی کی امامت علی ہے۔
अली के बच्चे अली हैं, अली का खानदान अली है, अली के जिंदगी के आमाल अली हैं। उस अली को कोई क्या देख और समझ सकता है जिस अली के बारे में फरमाया ज़रबतु अलीन यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादतिस सकलैन, जिस अली की एक ज़रबत और एक वार, फकत एक हमला, फकत एक मरतबा जिस अली का तलवार उठा के आमिर बिन अब्दवत को मारना और वासिले जहन्नम करना, फरमाया अफज़ल मिन इबादतिस सकलैन, ये तमाम जहानों की इबादतों से अफजल है। कौन अली की अजमत को और फजीलत और अफजलियत को दर्क कर सकता है? जिस जात की जिंदगी में एक ज़र्ब तमाम जहानों की बातों से अफजल हो जाए, एक ज़र्ब, उसकी अफजलियत को कोई क्या दर्क कर सकता है? उसकी इबादतों को कोई क्या दर्क कर सकता है? उसके तकवा को, उसकी मानवियत को, उसकी रूहानियत को, उसकी अपने रब के साथ जो मारिफत है उसको कोई बयान नहीं कर सकता। जो हम अक्सर अर्ज करते हैं, जो मेरा इमाम अगर 5 मिनट के लिए, चंद लम्हात के लिए, कुछ वक्त के लिए अगर किसी के बिस्तर पे जाके सोए तो आवाज आए वमन यशरी नफ्सहू इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, जो थोड़ी देर के लिए अगर सोए तो आवाज आती है इसने अल्लाह की सारी रजाएं खरीद ली हैं। जिसने अपना नफ्स बेच के अल्लाह की सारी रजाएं खरीद ली है, उस अली की क्या अजमत है जो थोड़ी देर के लिए सोए तो खुदा की सारी रजाएं खरीद ले, थोड़ी देर के लिए जंग पे जाए तो उसकी एक ज़रबत कायनात की तमाम बंदगियों से अफजल हो जाए। ये दो काम है अमीर कायनात के, ये 2 फेल हैं जिनकी तरफ इशारा किया। अली की जिंदगी का हर फेल अली है, अली को किसी जाविये से दर्क नहीं किया जा सकता। लेकिन पैगाम यह है कि अली के मानने वाले अली की जीनत हैं, अली के मानने वाले अली के तर्जुमान हैं, अली के मानने वाले अली के अक्कास हैं, अली के मानने वाले अली का तहारफ हैं। लोग किसी भी दौर में, चूंकि मौला अमीर जाहिरन हर दौर में नहीं है, जिस भी दौर में लोग अली को पहचानना चाहेंगे उनके मानने वालों को, चूंकि हमेशा जमाने में तबलीग प्रैक्टिकली होती है, हम जबान से कुछ भी कहें कोई नहीं मानेगा, हमारा अमल शायद होगा। बस अली के मानने वालों को अली होना चाहिए, फिक्र के लिहाज से अली होना चाहिए, उनकी सोच बहुत बुलंद होनी चाहिए, अमल के लिहाज से उनको भी अली होना चाहिए। जिनका इमामुल मुत्तकीन हो उनको, उनके पास तकवा वाफर मिकदार में होना चाहिए। जिनका इमाम, जिनका लीडर अमीर अल मोमिनीन हो उनके पास ईमान बेतहाशा और हद व हुदूद से ज्यादा होना चाहिए। जिनका इमाम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, पैगंबर जैसी हस्ती के इल्म का दरवाजा हो, आते ही तौरात और ज़बूर और इंजील और कुरान और सूरह मोमिनून पढ़े, उसके मानने वालों को के पास इल्म वाफर मिकदार में होना चाहिए, उन्हें दकीक आलिम होना चाहिए, उन्हें इंतहाई अमीक आलिम होना चाहिए। और जिनका इमाम अना मदीनतुल हिकमत, अना दारुल हिकमत वालियुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा है। जिनका इमाम हिकमत का दरवाजा हो उनके पास दानाई, हिकमत, होशियारी, अक्लमंदी, फाम फरासत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? ये किसी कौम को मीरास में गोया मिल रही है। जिनका इमाम ऐसा है उसके मामूमीन को ये सारा कुछ इर्स में, मीरास में मिलना चाहिए। बस हम अर्ज किया अली के मानने वाले अली का तारुफ है, अली की पहचान है, लिहाजा उनकी फिक्र अली होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए, बहुत बुलंद, इल्म बहुत होना चाहिए, हिकमत बहुत होनी चाहिए, दानाई बहुत होनी चाहिए, आमाल बहुत होने चाहिए, तकवा बहुत होना चाहिए, जमी जितनी भी नेक औसाफ हैं, नेक खूबियां हैं, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। चूंकि ये अली के मानने वाले, इनका इमाम अली है, ये अली का तारुफ है, लोग इन्हें देखेंगे, पहचानेंगे, अली अमीर अलैहिस्सलाम को। बस इसलिए जरूरी है बुलंद होनी चाहिए, फिक्र बुलंद होनी चाहिए। बस फिक्र दुनिया तक नहीं होनी चाहिए, दुनिया तक जिनकी फिक्र है उन्हें जेब नहीं देता वो अली जैसी हस्ती को अपना इमाम कहें। अपने आमाल को मुनासिब करें, मौला अली के साथ मुमासलत पैदा करें, अली कहाँ है, और कहीं हम अली की तौहीन का बायस न बने, अली के लिए तारुफ बने, अली के लिए बायस फख्र बने। खुद कहा, हमें कहा गया शियातुना कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना, हमारे लिए बायस जीनत बनना,
اور باعث سے شرمو ننگو آر نہ بننا، پس ہم باعث زینت ہیں۔ ہم اس نقطے کو پہچانیں، درک کریں کہ علی کی زندگی سے لیں ان سب چیزوں کو، ورنہ کیا فائدہ ہوا علی کو اپنا امام ماننے کا۔ علی سے تقوی لیں، علی سے ایمان لیں، علی سے علم لیں، علی سے دانائی لیں، علی سے سخاوت لیں، علی سے شرافت لیں، علی سے عبادت لیں، ہر صفت علی سے لیں۔ کم از کم اگر علی میں، یہ نہیں کہتے علی جیسا کوئی بھی نہیں، علی میں 100% ایک چیز پائی جاتی ہے، 5% ہمارے اندر بھی پائی جانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جس کے ماننے والا ہوتا ہے اس جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم اس کی خوشبو تو آنی چاہیے۔ ہم علی کے ماننے والے، یہ تو زمانے کو پتا چلنا چاہیے۔ اگر 5% 2% علی کے صفات، علی کے اوصاف، علی کی کوالٹیز، علی کی خوبیاں ہم لے لیں گے تو پھر یہ زمانے کو پتا چل جائے گا کہ اگر علی کے ماننے والے ایسے ہیں تو علی امیر خود کیسے ہوں گے۔ جو ہستی فرماتی ہے کہ میں پیغمبر کا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا ایک غلام ہوں، تو زمانے کو پتا چل گیا جس کا غلام ایسا ہے، جس کے علم کی انتہا نہیں ہے، جس کی حکمت کی انتہا، جس کی سخاوت کی، جس کے تقوی کی، جس کے اعمال کی، جس کا ایک ایک عمل کائنات کے تمام عابدوں کے عملوں سے افضل ہے، ایسا جس کا غلام ہے وہ مصطفیٰ کیسا ہوگا۔ اگر آپ اور میں بھی اچھے غلام بنے گے تو لوگ دیکھیں گے جس علی کے غلام ایسے ہیں وہ علی کیسا ہوگا۔ بس آپ اور میں، ہم سب تعارف ہیں علی کا، ہم علی کی پہچان ہیں، ہم علی کی شناخت ہیں، بس ہم سے دنیا علی کو آج پہچانے گی، لہذا شدت سے ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم عرض کر رہے تھے علی بلند ہے، علی کے ماننے والوں کو بھی بلند ہونا چاہیے۔ بس بلندی کا ایک نقطہ عرض کروں، بلندی یہ ہے کہ آخرت انسان کی، میں یہاں پر رک کے ایک جملہ کہوں، ایک لفظ ہے دنیا، ایک لفظ ہے علیا۔ دنیا کا معنی ہے گھٹیا یعنی ادنا، اور علیا اس کا الٹ ہے، اس کے مقابلے میں اس کا معنی ہے اعلیٰ یعنی بلند۔ ایک انتہائی گھٹیا ہے، انتہائی پست ہے، اور ایک انتہائی بلند ہے۔ جو انتہائی گھٹیا ہے اس کا نام دنیا ہے یعنی ادنا گھٹیا، اور جو انتہائی اعلیٰ ہے اس کا نام ہے آخرت یعنی علیا۔ دنیا کے مقابلے میں علیا ہے جو آخرت کو کہا گیا۔ پس علی کے ماننے والوں کی نگاہ گھٹیا چیز پہ نہیں ہونی چاہیے، اعلیٰ اور علیا اور بلند ترین چیز پہ ہونی چاہیے، چونکہ یہ علی کے ان کی فکر بلند ہونی چاہیے۔ پس آخرت کی طرف فکر کا جانا، ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھنا، ہمیشہ آخرت کو پریفرنس دینا، اور دنیا کو کچھ بھی نہ سمجھنا، گھٹیا ترین چیز، فقط آخرت کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، فقط آخرت کے لیے کھیتی ہے، ورنہ خود دنیا مقصود نہیں ہے۔ یہ سوچ کم از کم ہر علی والے کے ذہن میں، فکر میں ہونا واجب ہے، ضروری ہے۔ بس ختم کریں امیر المومنین نے جو سورہ مومنون پڑھی، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا کہ یقیناً مومن کامیاب ہوں گے۔ اور جو آیات علی مرتضیٰ نے آتے ہی تلاوت فرمائی اس میں یہ ہے کہ مومن کامیاب ہوں گے۔ کون سے مومن؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، خشوع و خضوع سے قائم کرتے ہیں، الذین هم فی صلاتہم انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز اعمال کی دنیا میں بہت بڑا عمل ہے۔ ہم نے کہا علی والوں کے پاس عمل کم نہیں ہونے چاہیے، اور نماز کوئی کم عمل نہیں ہے۔ حی علی خیر العمل، نماز ایک بہترین عمل ہے۔ بس آئیں علی امیر علیہ السلام جو 1000 رکعت تک ہر روز پڑھتے ہیں، اس امام کے ماننے والوں کو نمازی قطعاً ہونا چاہیے، یقینی طور پہ نمازی ہونا چاہیے، ورنہ توہین ہو جائے گی اس امام کی۔ لہذا ہم پہچانے علی جیسے امام کی، ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے، ہمیں اپنے اوپر غور اور فکر، تفکر، سوچ بچار کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ ہم نے امیر المومنین سے آج تک کیا لیا ہے، کیا کچھ لے سکے ہیں۔ اگر نہیں لیا ابھی بھی وقت ہے۔ علی امیر کی زندگی میں ہر خیر، ہر نیکی 100% بدرجہ اتم کامل اور مکمل پائی جا رہی ہے۔ آئیں لیں علی امیر سے، ایمان لیں، تقوی لیں، اخلاق لیں، محبت لیں، پیار لیں، معرفت لیں، دین لیں، ورنہ
हम अली अमीर जैसे इमाम अलैहिस्सलाम के लिए बायसे नंगो आर, बायसे तौहीन और बायसे शर्म हो जाएंगे कि हमने अली से कुछ नहीं लिया, हमने फकत नाम का अली के साथ रिश्ता रखा है। ये नाम का रिश्ता इंतहाई कम बल्कि इंतहाई बायसे शर्म रिश्ता है। अल्लामा इकबाल का जुमला था, कहा ज़बां से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। अगर हमने अली को अपना मौला, आका, सरदार दिलो निगाह से नहीं माना, यानी अपने ऊपर अपना हाकिम और आका और सरदार के तौर पर नहीं माना, तो फिर हमने अली को नहीं माना, अली की विलायत को नहीं माना। बस हम गुलाम बन जाएं और अली की विलायत हमारे ऊपर हुक्मरानी करे। हमारा हर काम, हमारा हर फेल, हमारी हर सोच, हमारी हर फिक्र अली की रजा के मुताबिक होनी चाहिए, अली की मंशा के मुताबिक होना चाहिए। इसका नाम गुलामी है। इसका मतलब यह है कि हमारा मौला हमारे ऊपर राज कर रहा है, सरदारी कर रहा है, हुकूमत कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो हम अली जैसे इमाम के बागी अगर हैं, अगर हम अपनी ख्वाहिशों पर अमल कर रहे हैं, अली की ख्वाहिशात पर अमल नहीं कर रहे, अगर हम अपने आप को फॉलो कर रहे हैं, अली जैसे इमाम का गुलाम बन के उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो गोया हमारे अंदर अली जैसे इमाम की विलायत अमलन नहीं आई है। जब तक अमलन विलायत नहीं आएगी, इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। कुरान ने आवाज दी, वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून। ये कुरान की आया है कि बरोज़ महशर कहा जाएगा, रोको इनको, अभी इनसे सवाल करना है। कहा जाएगा नमाजों का हिसाब दे चुके, रोजों का हिसाब दे चुके, ज़कातो, खुम्सो, हर तमाम किस्म के नेक अमाल का हिसाब दे चुके हैं, इनकी नेकियां बहुत ज्यादा हो चुकी है। कहा वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको रोको। अहले सुन्नत ने भी इस आयत को और इन तफासीर को पढ़ा है। अभी मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत सारे अहले सुन्नत उलमा ने इस रिवायत को पढ़ा हुआ, इस आयत को पढ़ा हुआ और इसकी तफसीर की हुई है। फरमाया जाएगा, रोको इनको, अभी इनसे सवाल करना बाकी है। पूछा जाएगा अभी कौन सा सवाल है? आवाज आएगी, सुइला अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब की विलायत का सवाल करना है। बस विलायत क्या है? विलायत हुकूमत होती है। वाली, अली हमारा मौला है, वाली है, वो हमारा हाकिम है, हम उसके महकूम हैं, हम उसके गुलाम हैं, हम उसकी रईयत है। बस गुलाम होता ही वो है जो अपने आका की मर्जी के खिलाफ कोई काम ना करे, इसका नाम विलायत है। ये पूछी जाएगी, ये पूछी जाएगी कितना आपने अली की हुकूमत में अली की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी है, ये हमसे पूछा जाएगा। यानी कितना अली की विलायत को आपने प्रैक्टिकली, अमली तौर पर, सही तौर पर, वाकई तौर पर, हकीकी तौर पर तुमने अली जैसे इमाम को कितना अपना मौला बनाया है, कितना अपना वली बनाया है, कितना उस हस्ती को अपना मौला माना है और कितने उसके गुलाम बन के रहे हो। ये है वो पैगाम जो विलायत के दिन का पैगाम है, जो अली अमीर अलैहिस्सलाम की विलादत का पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन। पर रब्बे औज़िनी अन अश्कुर नेमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। परवरदिगार आलम, इस विलायत जैसी अजीम तरीन नेमत, वो नेमत जिसके सदके तूने नेमतें पैदा की हैं, परवरदिगार आलम इसका शुक्र अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। इसका शुक्र यही है कि हम अमली तौर पर मौला अमीर जैसे अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे इमाम के अमली तौर पर गुलाम बन जाएं, नौकर बन जाएं, अपनी ख्वाहिशात को दे दें। जिस तरह अली अमीर ने अपनी ख्वाहिशात दे दी, अल्लाह की ख्वाहिशात और मर्जियां ले ली, हम भी अपनी ख्वाहिशात दे दें, अली मुर्तज़ा की ख्वाहिशात, आरजुएं और तमन्नाएं ले लें। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।